So let us start the new chapter, that is electrochemistry. या लेक्चरला आपल्याला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टर पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये जो डिलिटेड सिलेबस वगळून जो काही पॉइंट्स आहेत तर तिथून आपण स्टार्ट करूया. सो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ अ सोल्युशन. घेऊ ते इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स of a solution. This is the first point in the electrochemistry. This introduction part that will be deleted from your syllabus. So from this point you can study for this chapter. So electrical conductance of a solution. So that is denoted by capital R. Electrical resistance. You already see in the physics. It is denoted by the capital R. Then what is the meaning of electrical conductance, or what is the formula for electrical conductance? R is equal to V upon I. Okay, so what we can say that electrical conductance is the conductor is equal to the electrical potential difference divided by its current. What is this V? It is electrical potential difference. Electrical potential difference denoted by V. What is the meaning of I? It is a unit of current, right? Electrical current. So we can write electrical potential difference divided by electric current for resistance. Electrical resistance साठी आपण असं त्या ठिकाणी सांगू शकतो R is the equal to V upon I, right? आता या साइडचे आहे का पोटेन्शियलचं, तर ते काय व्होल्ट. इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियलचं या साइडने व्होल्ट. करंटचं काय एम्पियर. एम्पियर. सो दॅट इज इक्वल टू कॅपिटल V डिवाइडेड बाय A. R is equal to, we can say that R is equal to V upon A, right? The unit of electrical resistance is denoted by ohm. So that is equal to ohm, right? Symbol काय त्याचा? हा symbolic. It is also called as omega. त्यालाच ओमेगा असं पण म्हटलं जातं. ओमेगा ओम. लक्षात आलं? R is equal to काय येते मग आपल्याला R is equal to ओहम, that is equal to V upon A. हे आपण ट्रान्सफर केलं वरती तर काय होईल? V into A inverse ट्रान्सफर केलं, बरोबर का? V A inverse, right? ओहम is equal to thus ओहम is equal to V into A inverse. हे आपण सांगू शकतो. ओहम is equal to V into A inverse, right? So this is all about electrical resistance. We have to study electrical conduction. To understand the meaning of conduction, first you have to know what is the meaning of electrical resistance. हे अगोदर माहिती असणं आवश्यक आहे, म्हणून हा पाठ तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगितलं. कारण की या आपल्याला कन्सेप्ट जे आहेत तर त्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्ससाठी त्या ठिकाणी लागतात. लक्षात आलं? ओहम इज इक्वल टू V इंटू A इनवर्स हे आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो. ते इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स जे पाहतात जे पाहिजे तर ते कॅपिटल G ने त्या ठिकाणी दाखवलं. It is denoted by the symbol capital G. So what is this? It is the reciprocal of resistance. Electrical resistance are reciprocal term. That means we can say that electrical conductance is equal to 1 upon electrical resistance. Electrical resistance हे आपण सांगू शकतो असं. आणि इन केस ऑफ सिम्बॉल इफ यू राइट देन कॅपिटल G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. दॅट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स हे आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो G अपॉन R. सो दिस इज इफ यू दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. तर SI युनिट ऑफ G इज सेम. आता ह्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स आहे याचं जे SI युनिट आहे, SI unit of G is Siemens. This is the SI unit of G. That means SI unit of electrical conductance is Siemens. It is denoted by capital S. Symbol जो आहे तो capital S असतो. लक्षात ठेवा, छोटे छोटे गोष्टी आहेत याच्यामध्ये. Which is equal to, आता काय लिहितो? Which is equal to, समजा सिमेंट हा आपला इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स आहे. 1 आपण आपल्याला युनिट द्यायचं. रेजिस्टन्स युनिट ओहम ट्रान्सफर केला आपण वरती. सो दॅट इज इक्वल टू ओहम इनवर्स. दॅट मीन्स वी कॅन से दॅट S इज इक्वल टू ओहम इनवर्स विच इज इक्वल टू ओहम इनवर्स. बरोबर ना? 1 अपॉन ओहम वरती ट्रान्सफर केल्यानंतर ओहम इनवर्स. देयर वी कॅन राइट
So how can we can write S is equal to, आता ओहम इनवर्स, ओहम साठी काय फॉर्म्युला पाहिला आपण आताच, A into आताच पाहिलं ना, A into what, सॉरी V into A इनवर्स पाहिलं ना, असा पाहिला व्होल्ट आणि एम्पियर, राईट. पण हे ओहम साठी, ओहम इनवर्स साठी काय, याच्या अपोजिट म्हणजे काय, A इनवर्सच्या अपोजिट A आणि व्होल्टचा अपोजिट V inverse, right? That means we can say that S is equal to A into V inverse, right? This is the, we can say that this is A into V inverse, and that is equal to capital C, that is the meaning of capital C is Coulomb, right? And then V inverse S inverse, because A is equal to C into S inverse. So value of A we have put in this C into S inverse, and V inverse as it is. A is equal to C into S inverse. लक्षात घ्या, A is equal to, what is the meaning of A? C जो आहे का तो कुलम्ब आहे, the unit of electricity related to the current state in ampere and time second. किंवा असं पण तुम्हाला सांगते C is equal to A upon S. कुलम्ब साठी हा फॉर्म्युला आहे. C is equal to A into A divided by S. जर A आपण एका साइडला इथे घेतला तर हा काय होईल, इकडे ट्रान्सफर होईल ना. सो वी कॅन से दॅट दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स. तर हे झालं इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्सचं. देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स जे आहे ऑफ अ कंडक्टर, दॅट फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स in case of section, cross section area, electrical resistance of a conductor is proportional. That means we can say that electrical resistance, that is R, is directly proportional. R is directly proportional to the length, that is denoted by small l, divided by area of cross section. Right? So we can say that electrical resistance is directly proportional to the length which is given for the conductor and inversely proportional to the cross sectional area which is denoted by small a, right? So R is equal to, in the next step, R is equal to, if we remove the sign that is given here, R is equal to rho into L upon A. बरोबर ना, इक्वलचं साइन आपण त्या ठिकाणी घेतलं तर एक कॉन्स्टंट देत असतो, इट इज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. दिस रो इज कॉल्ड एज proportionality constant, याला proportionality constant म्हणायचं. And it is also called as that. This row, the meaning of that row is resistivity of a conductor. Resistivity. हा जो रो दिसतो, P दिसतो तो, पण तो रो आहे resistivity. त्याला काय म्हणायचं? Resistivity of conductor. लक्षात ठेवा, resistivity कशाला म्हणायचं, तर जो कॉन्स्टंट टर्म आहे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, इट इज कॉल्ड एज रेझिस्टिव्हिटी, विच इज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स और इलेक्ट्रिकल रेझिस्टन्स कॉल्ड. त्याच्यामध्ये तो त्या ठिकाणी वापरला जातो. लक्षात ठेवा, इक्वेशन दिलं तरी त्याला चालू. इट इज रेझिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ युनिट लेंथ. त्याची डेफिनेशन आपल्याला तयार करायची आहे रोजची. तर मग आता रेझिस्टिव्हिटी डेफिनेशन असं आपल्याला सांगता येऊ शकतो, किंवा एका मार्काला पण विचारतो पण डिफाइन द टर्म रेझिस्टिव्हिटी ऑफ अ कंडक्टर. आता काय सांगते रेझिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर? इट इज the resistance of a conductor of unit length. It is the resistance of a conductor of unit length and unit cross section area section area. तो स्मॉल ए त्याला क्रॉस सेक्शन एरिया म्हणायचं. लक्षात आलं मग? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स अँड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. तर या टर्म त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स आणि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्सच्या आहेत. देन आफ्टर कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स देयर आर सम पॉइंट्स on the meaning of some point that we have to see. That is second point is conductivity. Give the meaning conductivity. Small k is the symbol for conductivity. Small k ने तो denote किया जाता है.
आता याच्यामध्ये पहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला बऱ्याच प्रकारचे सिम्बॉल त्या ठिकाणी येतील, तर सगळ्याचे सिम्बॉल तुम्हाला त्या ठिकाणी लक्षात ठेवावे लागतील की कशाचा सिम्बॉल काय. आता रेजिस्टन्सचं मी सांगितलं कॅपिटल आर, त्यानंतर कंडक्टन्सचं तुम्हाला जे सांगितलं कंडक्टिव्हिटी, कंडक्टन्स हे शब्द सारखे वाटतात, तर थोडा जरी शब्द चेंज झाला तर सिम्बॉल त्या ठिकाणी बदलतो. तर ते न्यूमेरिकल एक्झाम्पल जे असतात तर त्याच्यासाठी ते इम्पॉर्टंट आहे. आता कंडक्टिव्हिटी आपल्याला त्या ठिकाणी प्रूव्ह करायचं, तर त्याच्यासाठी आताच आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्ससाठी व्हॉट इज द फॉर्म्युला दॅट वी हॅव टू सी, दॅट इज 1/r. दॅट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. ओके, आताच आपण त्या ठिकाणी टर्म पाहिली. अँड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, असं पण पाहिलं. R is directly proportional to length and inversely proportional to the area of cross section. This is called the electrical resistance, right? Then we can say that G is directly proportional to A. आता याच्यावरून आपल्याला काय सांगितलं येईल बरं पहा. जर समजा मी ही जी टर्म R साठी काय, these are the two terms which are reciprocal of each another. R is directly proportional. When R is directly proportional to length, then at that meaning G is inversely proportional to length because they are reciprocal of one another. R जर length शी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होत असेल तर G त्या ठिकाणी length शी कसा प्रोपोर्शनल होईल, इनव्हर्सली होईल ना, कारण की G आणि R हे इनव्हर्सली. जिथं टर्म ही इनव्हर्सली असेल प्रोपोर्शनल R मध्ये, ती G मध्ये काय होणार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जी टर्म आर मध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल ती इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल त्या ठिकाणी. दॅट मीन्स इन केस ऑफ जी लेंथ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल अँड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन आर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स. सो वी कॅन से दॅट इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अँड इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, असं आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो. बिकॉज दे आर डिफरंट. देन वी हॅव टू पुट constant for this in the this formula. So G is equal. Now we can take here small g into A upon L. Okay. So this is the conductivity. This constant term is called as a conductivity in electrical conductance. The proportionality constant K is called conductivity. So we can say that the proportionality constant term is called conductivity. It's called conductivity. Okay. लक्षात आलं, conductivity that is the proportionality constant in electrical conductance. त्यानंतर आता एक इक्वेशन आपण पाहिलं, G is equal to 1. ओके, तर हे एक इक्वेशन आपल्याला पाहिजे. इक्वेशन नवीन नाही तयार करायचं, त्याच्यासाठी आपल्याला G is equal to 1 upon R एक इक्वेशन पाहिजे. आणि आणखी एक इक्वेशन जे पाहिलं आपण त्याच्या खाली हे इथं लिहू, G is equal to small k into A upon L. हे दोन इक्वेशन आहेत पहा G साठी. ते आता ह्या दोन इक्वेशन वरून आपण असं लिहू शकतो, पहा K is equal to स्मॉल k साठी आपण काय करतोय, कंडक्टिव्हिटी. तर कंडक्टिव्हिटी साठी आपल्याला इक्वेशन तयार करायचं असतं. K is equal to G into L upon A, राईट. G into L upon A. हा K जर आपण एका साईडला ठेवला तर काय होईल, हा L डिनोमिनेटरला तो इकडे ट्रान्सफर होईल, मल्टिप्लाय होईल G ला, तर G ला मल्टिप्लाय झाला आणि हे न्यूमरेटरला तो ट्रान्सफर केलं डिनोमिनेटरला जाईल. दॅट मीन्स वी कॅन से दॅट K is equal to कॅपिटल G into L upon A. बरोबर, त्या ह्या दोन इक्वेशन वरून आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो. आता त्याच्यामध्ये आता L upon A म्हणजेच काय, R साठी आत्ताच आपण फॉर्म्युला पाहिला. R साठी R is equal to काय होतं फॉर्म्युला, L upon A हाच फॉर्म्युला होता R साठी. ते 1 upon A, आता इथं पहा 1 upon A, that means we can say that this is the reciprocal of R. आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो की it is the reciprocal of R, that is equal to 1 upon R into L upon. बरोबर ना. G साठी काय मिनिंग आपलं, G काय आहे 1 upon R. तर मग G साठी आपण 1 upon R इथं पुट केलं आणि L upon A ऍज इट इज घेतलं, राईट. सो वी कॅन से that is equal to
conductivity K is equal to 1 upon R, that means G, and L upon A as it is. So K is equal to 1 upon R and L upon A. So this is also important. You can say this is the another equation. You second or third test ठिकाणी द्या किंवा स्मॉल a कन्सिडर करा तरी चालेल इक्वेशन ला द्या. तर ते इक्वेशन आपल्याला कंडक्टिव्हिटी साठी मिळालं K is equal to 1 upon R into L upon A, right? Combining equation third. आता पहा याच्यामध्ये इक्वेशन दोन इक्वेशन आपल्याला त्या ठिकाणी कंबाईन करायचे. कुठले दोन इक्वेशन बेसिकली दोन म्हणजे लक्षात येईल. बघा कंबाईनिंग इक्वेशन कॅपिटल R इज इक्वल टू काय होतं पहा रो इनटू L अपॉन A. एक इक्वेशन आपण पाहिलं, राईट? आणि आताच जे आले K इज इक्वल टू 1 अपॉन R, 1 upon R into L upon A. So combining equation these two, what is you have to put? Then you can say that small k is equal to, the new equation becomes 1 upon rho. From these two we can say that conductivity is equal to 1 upon rho. So this is all about conductivity. Then next molar conductivity. After completing conductivity, next molar conductivity. Give the name molar conductivity. It is denoted by the symbol like this. This is the symbol for molar conductivity. उलटा विद्यार्थी दाखवायचा. आता पहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी पहा जे असतात that is not suitable for those of solution which is given in the components conductivities of different solution. वेगवेगळ्या सोल्युशन साठी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी सुटेबल नसते. तर अशा सिच्युएशनला तुम्हाला त्या ठिकाणी मोलर कंडक्टिव्हिटी वापरावी लागते. तर आता मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिव्हिटी डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. त्याचा जो फॉर्म्युला आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी, तर तो काय आहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सन्ट्रेशन. तर आता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीची तर आता स्मॉल के आपण त्या ठिकाणी घेतलाय आणि कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल c. सो वी कॅन से दॅट मोलर कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू स्मॉल k डिवाइडेड बाय स्मॉल c. So this is the symbol or this is the formula for molar conductivity. S युनिट जे आहे K चे तर ते आता S युनिट तर पाहिजेच आपल्याला. आताच आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट केले. तर मोलर कंडक्टिव्हिटी जो K आहे त्याच्यासाठी जे सिम्बॉल आहे तर ते काय कॅपिटल S इनटू मीटर इनवर्स M इनवर्स आणि C साठी जे टर्म आहे दॅट्स या मोल पर मीटर क्यूब. मोल पर मीटर क्यूब और मोल m raised to minus 3. Both the terms we can adjust there. Hence S unit of molar are S m square. आता पहा एक m त्यातला कमी होईल बरोबर ना, m इनवर्स आणि यातला एक गेला म्हणजे m raised to minus 2 राहील शिल्लक. असं राहील ना, असं शिल्लक राहील. m raised to minus 2 वर घेतल्यानंतर काय होईल m स्क्वेअर होईल आणि मोल, राईट? अशा पद्धतीने त्याचं एस युनिट त्या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल. एस एम इनवर्स अँड दॅट ऑफ सी आर एस एम स्क्वेअर मोल इनवर्स आहे त्याच्यासाठी. तर मोल वरती घेतल्यानंतर इनवर्स होईल पाहिजे. हा मोल आहे ना, पॉवर 1 आहे त्याचा, वरती घेतल्यावर इनवर्स होईल. ही एस युनिट झालं कशाचं मोलर कंडक्टिव्हिटी. एका मार्कासाठी विचारू शकतो एस युनिट ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी अँड दॅट टाइम यू हॅव टू राइट दिस मोलर कंडक्टिव्हिटी. आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला काय फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवायचा. युनिट पुट करायचे, युनिट पुट करून जे कॅन्सल होतील ती टर्म कॅन्सल करायची आणि जे रिमेनिंग पार्ट आहे विच इज ॲट द डिनोमिनेटर यू हॅव टू पुट इन द न्यूमरेटर सो दॅट युनिट यू कॅन इझिली राईट डाउन ॲट दॅट टाइम. ओके, सो नो नीड टू पुट इन माइंड, ओनली फॉर्म्युला इज important in case of each and every points that is which is given in the electrochemistry chapters. Okay, so this is the SI of all molar conductivity. Then next step or next point is relation between molar conductivity and conductivity. Next point that is we have to see. डेरिवेशन्स टर्म्स याच्यामध्ये त्याच्यानंतर न्यूमेरिकल्स काही येतील. न्यूमेरिकल पार्ट आहे गिव्ह द रिलेशन बिटवीन के अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी. रिलेशनशिप बिटवीन
कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी. सिम्बॉल लक्षात ठेवा, कंडक्टिव्हिटी अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी. याच्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं, रिलेशन पाहिजे. आता कंडक्टिव्हिटी पहा, के इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब. आता याच्यासाठी मोलर कंडक्टिव्हिटी साठी जो फॉर्म्युला आहे, मोलर कंडक्टिव्हिटी that is denoted by this symbol and it is equal to small k into V. So we can write that molar conductivity is equal to small k into V. Concentration of the solution that is equal to C into mole, small c into mole liter inverse. That is equal to, we can write C into mole liter inverse, and then divided by, so C into mole inverse, sorry, mole liter inverse divided by 1000 centimeter cube liter inverse. This is the term in case of 1000. So after cancel this part because both are same cases, right? 1000 centimeter cube is remaining at the denominator, so we can say that C into 1000, C into, so that is equal to C into 1000, and he separately mole and centimeter raised to minus 3 वरती घेतलं, बरोबर, cm raised to minus 3. Okay, then V is equal to 1 upon 1, sorry, V is equal to 1 upon concentration. V साठी formula 1 upon concentration. So put here 1 upon, what is the term of concentration? That is here 1000 divided by C, right? 1000 divided by C, centimeter cube mole inverse. That is centimeter cube mole inverse. Okay. पुट केल्यानंतर पहा त्या पद्धतीची व्हॅल्यू येते, आणि सबस्टिट्यूट इक्वेशन मध्ये पुट केल्यानंतर मोलर कंडक्टिव्हिटी साठीची व्हॅल्यू येईल पहा. मी इझिली त्या ठिकाणी पुट करून व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता लास्ट. तर ती मग 1000 ॲज इट इज ते के त्या ठिकाणी पुट होईल पुढं, आणि जे लास्ट डिवाइडेड काय येईल मग सी. तर फाइंड आउट करू शकतो तुम्ही. फक्त काय करायचे, व्हॅल्यू पुट करायची त्याच्यामध्ये. मोलर कंडक्टिव्हिटी साठी रिलेशन जे आहे ते आपण अशा पद्धतीने सांगू शकतो, K multiply by 1000 divided by concentration for the molar conductivity. आपण काय बघतो, रिलेशन पाहतो, कंडक्टिव्हिटी आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी. So both the terms include in that formula. दोन्ही टर्म त्या ठिकाणी आले पाहिजे, मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि कंडक्टिव्हिटी. Only 1 multiply by 1000 divided by C. It is the relation between the molar conductivity and conductivity. So let us take one example on this. एक्झाम्पल पाहू, लक्षात बघा. आता एक्झाम्पल कसं असतं, सिंपल एक्झाम्पल आहे, फाइंड आउट करायला विचारलं जातं. सो राईट द एक्झाम्पल, द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ, द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ, द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ 0.05 molar barium chloride, that is BaCl2 is given, barium chloride. Solution at 25 degrees Celsius. Solution at 25 degrees Celsius, that is given, is 223 ohm. Is 223 ohm inverse centimeter cube mole inverse. Centimeter square mole inverse. That is the value of molar conductivity. Then what is its conductivity? What is its conductivity? Small k तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. Molar conductivity is given. So one value that is important for this formula that is given, and that value we have to take here. So what is the formula? Molar conductivity is equal to 1000 into K divided by C. Concentration ची टर्म तुम्हाला दिली आहे 0.05 मोलर. दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन. K तुम्हाला फाइंड आउट करायचं, आणि मोलर कंडक्टिव्हिटीची टर्म दिली ना, म्हणजे इथं तुम्हाला व्हॅल्यू पुट करावं लागेल, ही पुट करावं लागेल, आणि त्यावरून K ची व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओके, सो फर्स्ट राइट द
values which is given. So molar conductivity is equal to 223 ohm inverse centimeter square mole inverse. It's the value of molar conductivity. Then the value of C is 0.05 molar, but now this value we have to convert. 0.05 मोलर जे तर त्याचं तुम्हाला कन्वर्जन करायचं. तर आता कन्वर्जन करायचं म्हणजे काय, सेम कन्वर्जन होतं, फक्त मोलरचं मोल तर कॅपिटल एमचं काय करायचं, मोल करायचं आणि लिटर इनवर्स त्याला युनिट द्यायचं. तर काय करायचं असं तर आपली पहिली टर्म जी तर ती मोल मध्येच आहे बघा. सो वी हॅव टू चेंजेस इट इन द मोल लिटर इनवर्स. For the final unit, that is important to write the final unit so that the changes must be there. Okay, लक्षात आलं का? आणि काय म्हणा आता पुट करायचे राहिले फक्त आता के साठी फॉर्म्युला काय होईल मग, के इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिव्हिटी इंटू सोल्युशन ना, मल्टिप्लाय होईल आणि हे डिवाइड होईल 1000 किलोमीटर लिहिली. पुट द व्हॅल्यूज. सो कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी 223 ohm inverse centimeter square mole inverse, then multiplied by C ची value this, put 0.05 mole liter inverse divided by 1000. So after calculating this term you can find the value of conductivity. So that you have to write in this final answer. Multiply करा 223 multiply by 0.05 divided by 1000. असं करा किंवा 1000 तुम्ही असं 10 चा पॉवर पण घेऊ शकता. कॅल्क्युलेशन करायचं नाही, मल्टिप्लिकेशन करायचं, डिवाइड करायची गरज नाही. 10 चा पॉवर थर्ड घेतला आणि तोच फक्त वरती घ्यायचा, भागाकार करायची गरजच नाही पडणार, बरोबर ना. या टर्म सांगितलं 11 1000 काय 10 चा पॉवर क्यूब लिहा आणि वरती करायचं, म्हणजे जे याचं आणि याचा गुणाकार होईल त्याला मल्टिप्लाय करून फक्त काय करायचं, -3 करायचं. आणि जर भागायची इच्छा असेल तर भागू पण शकता तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही. पण आपल्याला वेळ जर वाचवायचा असेल, कारण की इथं 1000 आलेले त्याच्यामुळे काही गरज नाही, तुम्ही 10 चा पॉवर क्यूब करू शकता आणि तोच तर वरती घेतली तर मायनस होईल. फक्त 223 आणि 0.05 यांचा गुणाकार करायचा. दॅट इज द फायनल व्हॅल्यू फॉर मोलर कंडक्टिव्हिटी. तर सिंपल एक्झाम्पल आहे, एखाद्या मार्कासाठी किंवा 2 मार्कासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी विचारू शकता. कंडक्टिव्हिटी फाइंड आउट करा, त्याच्यासाठी मोलर कंडक्टिव्हिटी दिलेली असेल किंवा मोलर कंडक्टिव्हिटी दिलेली असेल, कंडक्टिव्हिटी तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड आउट, कुठली पण व्हॅल्यू त्या ठिकाणी फाइंड करा, याला विचारू शकता. सी ची पण व्हॅल्यू त्या ठिकाणी विचारली जाऊ शकते. अशा पद्धतीने कंडक्टिव्हिटी मोलर कंडक्टिव्हिटीचं एक्झाम्पल त्या ठिकाणी